السلام علیکم، کشمیر لائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ عظیم۔ ایوان صدر میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کہ آج بھارت کا یوم جمہوریہ ہے اور بھارت پوری دنیا میں یہ کلیم کرتا رہا ہے کہ دے آر دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، دے آر دا سیکولر اسٹیٹ۔ لیکن پہلے بھی حکمرانوں میں، لیکن مودی کے دور میں اب اس کی جو ساری کلی ہے وہ کھل رہی ہے کہ نہ تو وہ جمہوری ہے تو نہ ہی وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ جو نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت بلکہ خود بھارت میں جو منارٹیز کے ساتھ بھارت سلوک کر رہا ہے اس سے بھی بھارت اور مودی دنیا میں ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور آج یوم جمہوریہ کے حوالے سے نہ صرف آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر میں، پاکستان کے بڑے شہروں میں، بلکہ پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آج اس لیے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے کہ میرے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھارت جمہوری ملک نہیں ہے بلکہ ایک الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپ ہے، جو کہ ایک اکثریت کی آمریت ہے وہاں پر اقلیتوں پہ، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ انٹچیبلز ہیں، چاہے وہ اسامیز ہیں، ان پہ اس کی ایک انتہا پسند ہندوؤں کی RSS کی وہاں پہ آمریت وہاں پر مسلط ہے۔ اور اسی لیے آج ہم یوم سیاہ پوری دنیا میں منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا 26 جنوری ہندوستان کے نام نہاد یوم جمہوریہ کشمیریوں کے یوم سیاہ کے حوالے سے خصوصی پیغام۔ بھارت جمہوری ملک ہونے کا راب تو الاپ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں جمہوری ملک نہیں ہے۔ اس نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم و بربریت جاری رکھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو وہ نہیں مانتا، آج تک عمل درآمد نہیں کیا۔ تو پھر کشمیری جو ہیں وہ چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہیں، چاہے آزاد کشمیر میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے پر بھی ہیں، تو وہ اس بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ بھارت کی سیاہ کاریاں جو ہے وہ دنیا پر عیاں ہو چکی ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی، ظلم اور جبر رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو وہ جو آزادی کا حق، ان کا بنیادی حق ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، اس کی بنیاد پر رائے شماری کا حق آج تک نہیں دیے۔ 74 سال ہو گئے ہیں، تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ ملک جمہوری ملک کہلا سکتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس نے 370 اور 35(1) کو جو بنیادی حق تھا کشمیریوں کا، اس کو بھی ختم کر کے وہاں کی ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج کر رہا ہے۔ ہر حربہ وہ اختیار کر رہا ہے۔ 9 لاکھ فوج اس نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ RSS کے گنڈو کو بھی اس نے ڈپلائی کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ تو اس طرح کشمیر ایک پوری کشمیری قوم کو اور کشمیر کو محصور کیا ہوا ہے اس نے۔ تو اس ایسے حالات میں میں یہ کہوں گا کہ دنیا کو بھی بھارت کا یہ سیاہ چہرہ نظر آنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی رواں رکھے ہوئے ہے۔ تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ کشمیری جہاں کہیں بھی ہیں وہ پوری قوت سے
भारत का ये जो योम जमहूरिया है उसको योम सियाह के तौर पर मनाएं, ताकि भारत को अपना असल चेहरा दुनिया को दिखाने में हम कामयाब हो जाए। सीज फायर लाइन के दोनों तरफ आज कश्मीरी अवाम योम सियाह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में रैलियां भी निकाली गई। सीज फायर लाइन के दोनों तरफ आज कश्मीरी अवाम योम सियाह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम गढ़ीपन चौक से बुरहान वानी शहीद चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। योम सियाह की रैली में अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। रैली की क़यादत चेयरमैन पासबान हुर्रियत अज़ैर अहमद ग़ज़ाली और शौकत जावेद मीर समेत भारत मुखालिफ एहतजाजी रैली में शरीक लोगों ने स्याह परचम लहराए और स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज किया। योम सियाह में शरीक कश्मीरी शहरियों के बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे, जिन पर भारत की जेल जमहूरियत के खिलाफ मजम्मती जुमले तारी थे। योम सियाह में शरीक शहरियों की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, शहरियों ने गो इंडिया गो बैक, भारतीय गाज़बो जम्मू कश्मीर छोड़ दो के पुरजोश नारे बुलंद किए। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एंड यूथ फोरम की जानिब से 26 जनवरी भारत का योम जमहूरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में योम सियाह के तौर पर मनाया गया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एंड यूथ फोरम की जानिब से 26 जनवरी भारत का योम जमहूरियत यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में योम सियाह के तौर पर मनाया गया। कश्मीरी जमहूरियत पुरअमन तहरीक आज़ादी में मसरूफ़ अमल हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम का नोटिस ले। भारतीय योम जमहूरियत कश्मीरियों के लिए योम सियाह है। कश्मीर में हर साल 26 जनवरी भारतीय योम जमहूरियत योम सियाह के तौर पर मनाते हैं। पुरअमन तहरीक की आबियारी के लिए लाखों कश्मीरी शहीद, अपाज, गुमनाम, बिनाई से महरूम हो चुके हैं। लाखों हिजरत पर मजबूर और कश्मीरी ज़मीन अपने वतन में अजनबी भारतीय सिक्योरिटी के नाम पर दहशत और वहशत के शिकार हैं। बरसगीर के अमन के लिए कार्रवाई की जाए। यूसी कट के राजा नज़ाकत खान का घर लैंडस्लाइडिंग की जद में, घर का सेंध गिरने की वजह से मकान की बुनियादें हिल गईं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की यूसी कट के राजा नज़ाकत खान का घर लैंडस्लाइडिंग की जद में। गुज़श्ता रोज बारिश और बर्फबारी की वजह से घर का सेंध लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया, जिसके बायस इनका घर गिरने के खदशात बढ़ गए हैं। घर की बुनियादें मुकम्मल तौर पर हिल गई हैं। मौसूफ ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस पर खर्च की है। इनका कहना है कि मेरा घर गिर गया तो मैं इस सर्दी के मौसम में अपने बाल बच्चे समेत खुले आसमान तले गुजर बसर करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मौजूदा हुकूमत और आला काम से गरीब पुरसी की जिंदगी गुजर बसर करने वाले राजा नज़ाकत की मदद की अपील। कश्मीर लाइव न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए कश्मीर लाइव न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।